परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि परमेश्वर भला आ जिन्हें एक होर दिन सानू गुजारन के वास्ते दिता। परमेश्वर का वचन दसदा कि हर दिन हर वक्त परमेश्वर की उपासना दे विच लगे रहो, चलते फिरते तुरे जाते सौंदे उठते परमेश्वर के वचन को याद करो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बार फिर असी परमेश्वर के वचन के वाल ध्यान करांगे। इस तो पहला कि तुहाडे वास्ते प्रेयर की जाए की सारी वर्शिप जो परमेश्वर ने पसंद की थी और परमेश्वर चाहता है कि उहदे लोग जिहड़े वर्शिप कर आराधना कर उहदे नाम नूं उच्चा उठाण उहदे नाम दी मुनादी करन। साडे जीवन दे विच जदों असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दे पढ़दे हां सुणदे हां उहदे ते ध्यान करदे हां ते सानूं परमेश्वर दसदा कि मैं कौन हां ते कौन मैनूं मनण वाले असीं पहुंच सकदे हां। वो रास्ता ते ओ मार्ग सानूं पता होवेगा जदों असीं खुदा दे कलाम नूं पढ़दे हां कि गॉड तक पहुंचण दा जिहड़ा रास्ता आ वे आ वो किवें सानूं मिलदा आ जां किवें ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ बहुत ही सुंदर वचन जिहड़ा इत्थे एक विश्वासी दे लई जिहड़ा एक सिक्ख्या लैके चलना
और सिੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ अटल खड़े रहना और सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल करना, परमेश्वर ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल करना, ਉਹਦੀ अथॉरिटी ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, वचन ਦੀ ਜਿਹੜੀ अथॉरिटी ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग वचन ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, वचन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, वचन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ वचन ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ वचन इस्तेमाल करना आना चाहिए आ ते साडे को ओदे वास्ते अथॉरिटी और पावर तो परमेश्वर दिंदा ही आ, पर वेला जिहड़ा टाइम जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ देखना कि इस समय ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ इस्तेमाल कर सकते ਹਾਂ। कई बार दुख ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ परमेश्वर ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ इस्तेमाल ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, उस समय ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ इस्तेमाल करना है। केवल परमेश्वर ਦਾ वचन पढ़ना ही काफी नहीं, केवल उसਨੂੰ सुनना ही काफी नहीं, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करना। परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ हवाई अख्तियारां दे विरुद्ध जिहड़ी आसमानी शक्तियां उन्हां दे खिलाफ किवें तुसी परमेश्वर दे वचन नूं खड़ा कर सकदे हो ते खड़े रह सकदे हो ते परमेश्वर दी पावर नूं खोल सकदे हो। हालेलुया। परमेश्वर सानूं अथॉरिटी दिंदा कि स्वर्ग तो असीं स्वर्गदूतां नूं उतार सकीए। परमेश्वर दे वचन दे द्वारा असीं सही समय ते सही ट्रैक ते पै के परमेश्वर दे वचन नूं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वचन इस तरह का आ कि इन्ना कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चो को घटा नहीं सकता, चो को बढ़ा नहीं सकता, जो है उन्होंने ही इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि जो है इस तो बढ़ के कोई चीज ही नहीं है। आमीन। कि जे परमेश्वर ने ये संपूर्ण वचन दिता है, क्योंकि जो इहदे विच परमेश्वर ने सानू दे दिता आ, इस तो ना कोई घटा सकता ते ना कोई बढ़ा सकता, क्योंकि ये वचन एक फुलफिल वचन आ, कंप्लीट शब्द आ, कंप्लीट गॉड ने कंप्लीट वचन सानू दिता आ, कोई अधूरा शब्द नहीं है। विच परमेश्वर ने बिगनिंग तो लैके एंड तक, स्टार्टिंग तो लैके एंड तक परमेश्वर ने कंप्लीट वर्ड दिता आ, कंप्लीट वचन दिता है। इंसान की लाइफ जो शुरुआत होंदी है ते ओदी लाइफ दा एंड हुंदा है, परमेश्वर ने उत्थे तक ये वचन दिता होया है। हालेलुया। और सानू एक तदे पता लगेगा जदों असीं इस दे उत्ते ध्यान करांगे, इनू पढ़ांगे, इनू सुनांगे और इनू इस्तेमाल करांगे, इहदे अनुसार चलांगे, तद सानू परमेश्वर दी योजना दा, परमेश्वर दे प्लान दा पता लगेगा कि परमेश्वर की इच्छा इंसान दे लई असल दे विच है की। हालेलुया। जे असी वचन नूं इस्तेमाल नहीं कर पांदे तां जो विरोधी ताकत दुष्ट आ वो किते ना किते सानू दबा लवेगा, सानू किते ना किते भरमा लवेगा, किते ना किते असी ठोकर खा लवांगे, किते ना किते असी अविश्वासी बन जावांगे, किते ना किते असी दुष्ट दे हत्थां दे विच पै जावांगे। और सानू ये अथॉरिटी और ज्ञान और परिपूर्णता परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है ते असीं उन्हें इस्तेमाल करना है।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗॉड ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਗॉड ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਵਚਨ, ਹਰ ਆਇਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਿਆ, ਪੈਜਲਿਆ, ਨਰਕਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਆ ਉਸ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ
बरकत तो भी उत्तम चीज अटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, सदीपक जीवन अज ओनू रिसीव करो। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੀਸਸ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। सब जंगली जानवरां नालों हाँ जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी हाँ चातर सी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰਖਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਖ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ओके आमेन। और बहुत ही अद्भुत इत्थे एक वार्तालाप हो रही है, टॉकिंग हो रही है एक दूसरे दे नाल, समा बिताया जा रहा है और ये समा जिहड़ा बिताया जा रहा एक दूसरे नाल गलबात हो रही है। तो बहुत सारे विद्वान ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ परमेश्वर दे जिहड़े प्लान सीगे, परमेश्वर दी योजनावां सीगियां धरती नूं बसाउण दियां, धरती दे उत्ते खुशहाली लिआउण दियां, धरती दे उत्ते परमेश्वर दी बादशाही किवें रह सकदी आ, किवें इंसान परमेश्वर दे नाल बणिया रह सकदा आ, किवें इंसान परमेश्वर दे नाल बण के अनंत जीवन दा अधिकारी हो सकदा आ। ये सारियां गल्लां एक दूजे नाल कर रहे सीगे। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ औरत ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, 3 ਆਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ 2 ਆਇਤ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀਗਾ ਇਬਲਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ
परमेश्वर ने सोचा कि शायद मिट्टी विचों बनया इंसान मेरे धोखा नहीं देगा। उस आदम ने भी धोखा दे दिता। जो परमेश्वर ने औरत को बनाया थे, औरत ने भी धोखा दे दिता। और बाइबल में लिखा जिन्हें पहला धोखा दिता वो गुनहगार है। जिन्हें पहला धोखा दिता वो सीगा इबलिस, वो शैतान, वो फरिश्ता सीगा जिन्हें धोखा दिता, जिहड़ा धरती के उत्ते गिराया गया। ते उन्हें आप धोखा खादा ते उन्हें दूजिਆਂ ਨੂੰ भी धोखा देना सिखा दिता। ते बाइबल बयान कर दिया कि शैतान हमेशा ही झूठ बोलता है, हमेशा ही लालच दिंदा है, हमेशा ही जिंदगी देने का वादा करता है, हमेशा ही वो झूठ बोल के इंसान को कहना मैं तेनू ब्लेस करांगा, मैं तेरे जीवन को ब्लेस करांगा, मैं तेनू ऊंचाइयां ते पहुंचावांगा, मैं तेनू सब कुछ दवांगा। बाइबल दे विच लिखिया टोटली वो झूठ हुंदा है। शैतान दी दित्ती हुई बरकत कदे भी इंसान दे कोल ठहरदी नहीं हैगी, कदे भी रुकदी नहीं हैगी, वो कदे भी वो ब्लेस नहीं हुंदी हैगी। शैतान बरकत दे सकता है पर सदा लई नहीं दे सकता। सदा लई उसको शक्ति नहीं दी परमेश्वर ने। बाइबल दे विच लिखिया एक समा आउंदा आ कि शैतान दे कोलों सारियां पावरां, सारियां शक्तियां ले लईयां जाणीਆਂ हैं। नथिंग, जीरो रह जाना उन्हें। ते बाइबल दे विच लिखिया औरत नूं कहा कि तुसी नहीं मरोगे, बल्कि जिद्दन तुसी वो फल खाओगे उदों तुहाडियां अखां खुल जाणगियां ते तुसी परमेश्वर दे वांग भले अते बुरे दी सियाणप नूं ले लोगे। भरमान वाला भरमा के चले गया। ते बाइबल दे विच लिखिया जदों भरमान वाला चले गया और औरत ने सोचा, उथे 3-4 पॉइंट आंदे आ, मैं चाहना कि उस आयत भी पढ़ो ताकि असीं अगे वधिए। हां, अगली आयत पढ़िए जरा। सगों परमेश्वर जानता है हाँ कि जिस दिन तुसी उस तो खाओगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤਿਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। देखो उस औरत ने देखा कि वो खाण ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਔਰਤ ਆਪ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਲਈ ਆ, ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੁਦ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਫਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਬੈਕਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਨੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗॉड ਸਾਨੂੰ ਦੇਏਗਾ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਜਾਪਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਆਂਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਊਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ 3 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਢੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੌੜੋ ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੌੜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੌੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਦਾਂ ਚੱਲੋ, ਐਦਾਂ ਭਗਤੀਮਈ, ਐਦਾਂ ਵਚਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੋਗ, ਨਾ ਕਲੇਸ਼, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਪੈਦਲ, ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਪੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੰਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੁਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਓ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਲਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਓ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਉਨਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:8 ਪੜੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਸ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਕਿਨੂੰ ਪਾਰ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਲੂ ਨੂੰ, ਝਗੜੇ ਨੂੰ, ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਓਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਲੇ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਸਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਾ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਘਿਆੜ ਆਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਣਾ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਡਰ ਪਾਣਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਾਰਨ ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਰਾਣ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਓ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। दूसरा तीमुथियुस 1:2 आयत भी मेरे नाल पढ़िए जरा। हाँ जल्दी पढ़िए। हाँ दूसरा तीमुथियुस जो 1 अध्याय ते ओदी 2 आयत मेरे नाल पढ़िए। हाँ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। और तीतुस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, तीतुस 1:2 ਆਈ। ਹਾਂ तीतुस ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਨੈਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਵਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂ, ਜਾਓ ਬੋਲਾਂ, ਆ ਕਰਾਂ, ਜਾਓ ਕਰਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੋ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
इंतजाम असी करना है बचन दे लई, लैन दे लई, चलन दे लई असी इंतजाम करना है। मैं चाहना हर एक मेरा भैन भाई अज ए दृढ़ फैसला लाए कि मैं उस अनंत जीवन के मुक्त नूं हासिल करना। हालेलुया। बाइबल च लिखा जो परमेश्वर ने उस बाग नूं बनाया तो उहदे विच वृक्ष लगाए सके दो, एक सीगा भले अते बुरे दे ज्ञान दा ते दूजा सीगा अनंत जीवन दा, जिहदे बारे मैं तुहानूं दस रहा। सदा दी लाइफ दा इंसान आ छोटी लाइफ नूं लैके उस लाइफ नूं भुल जांदा है। और मैं चाहना कि जिस परमेश्वर ने सानू ये छोटी लाइफ दित्ती आ ते वो बड़ी लाइफ भी देने दा वादा कर रहा है। हालेलुया। वो ना खत्म होने वाली जिंदगी दा भी वादा कर रहा है। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉੱਤੇ ਟਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਧਾਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਵਾਂਗਾ तो दवेगा। विज्ञान बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये सर्च की इस वचन को पढ़ के कि जेड़ा बाग परमेश्वर ने लगाया सीगा कि वो बाग है, अज भी है वो बाग, अज भी वो बाग हैगा। और परमेश्वर ने जेड़े दो तरह के पेड़ लगाए सीगे उन्होंने विचों एक पेड़ नहीं हैगा। बाइबल च लिखा जदों औरत ने उस फल नूं खा लिया तो उसे समय उस पेड़ नूं परमेश्वर ने उठा लिया सीगा। परमेश्वर नूं यह पता सीगा कि जे इन्होंने अनाज्ञाकारी करके भले ते बुरे दे ज्ञान दा फल खा लिया तो ये अनंत जीवन दा फल ना खा लैण। ऐदा ना होवे कि पाप नूं जान के पाप करके अनंत जीवन पा लवे। इस करके धरती दे उत्ते मौत आनी शुरू हो गई। इस करके परमेश्वर ने वो जिहड़ा अनंत जीवन दा फल सीगा उस स्वर्ग दे विच उठा लिया। आमीन। हालेलुया। ते बाइबल दे विच लिखिया उस बाग दे विच अज भी है वो बाग बनया होया है पर उहदे विच अनंत जीवन दा वृक्ष नहीं है। ते जदों बाणी दसदी आ वो अनंत जीवन दा वृक्ष है किथे है। तो मेरा वचन पढ़िए ताकि असी होर इहदे उत्ते असी ध्यान कर सकीए। प्रकाश बाणी, हाँ प्रकाश बाणी ओदा एक अध्याय ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 आई। हाँ दो दी 7 पढ़ो। हाँ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ आदम ਅਤੇ हवा ਦੇ ਟਾਈਮ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ स्वर्ग ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿਓ, ਝਿੜਕ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਦਾਸ ਗਹਿਰੇ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ प्रचार नहीं सुनना, उन्हें समा नहीं बताना, उन्होंने संगत नहीं करनी, दुष्ट का खाना पीना नहीं, दुष्ट की भक्ति नहीं करनी, दुष्ट के श्रापत नहीं जाना, बीमारियां नहीं जाना। हर एक को विरोध करने वाली बदबू गले नहीं लगाना, डांटना है।
हालेलुया। जे औरत शैतान ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मेरी बेटी मेरे बेटे आज जितन वाला ਉਹਨੂੰ रिसीव करेगा ਜਿਹੜਾ आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, परमेश्वर ਦੇ वचन ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, परमेश्वर ਦੀ ਸਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ यही सोचता है कि मैं उस वृक्ष तो खावा। हालेलुया। मैं चाहना कि हर एक विश्वासी चाहे वो कितना भी पावरफुल कितना भी भक्ति वाला होवे ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, स्वर्ग यरूशलम मेरा प्यारा शहर है, दिल मेरा खुशियां मनावे। हालेलुया। साडा असली शहर, साडा असली ठिकाना परमेश्वर दा शहर है, परमेश्वर दा फिरदौस है। इस करके जरूरी है परमेश्वर दी महिमा करनी। हालेलुया। आओ मैं तुहानू हुण प्रार्थना दे विच लेके जाना चाहना। तो पहला कि तुहाडे मैं स्पेशल प्रे करा तुहाडीआं चिंतावां, तुहाडीआं बीमारियां दे लई, ਉਹ हर एक इबल स्पिरिट दी ताकत दे लई जिहड़ा तुहानू भरमांदा आ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗॉड ਦੇ ਲਈ, गॉड ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ, गॉड ਸਮਰਥ ਦੇ ਲਈ, गॉड ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, गॉड ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, आराधना करिए परमेश्वर की। रेबे लेबे रेबे लेबे शोधरोबोती दा बाबा बाबा रबा बाबा शोधरोबोती काला बाबा। सारे प्रार्थना दे विच चले जाइए, अपने गुनाहां नूं छड्ड के प्रेम दे विच आ जाइए। प्रेम दे विच छुटकारा आ, प्रेम दे विच आजादी आ। आज ही तुहाडे जीवन दे विच छुटकारा आएगा। आज ही परमेश्वर गुड न्यूज़ देन जा रहा, आज ही परमेश्वर दा अभिषेक तुहाडे उत्ते उतरेगा। आज ही ਤੁਹਾਡਾ ਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮੁੜੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੁੜੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। अरे बेबे शोधरो यस तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़ लाए, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़ लाए। Yes Lord, आप लगाते हुए यीशु, रब नाल जोड़ लाए।
तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़े जाए तेरा मसाह यीशु यीशु को बोला बाबा धन्यवाद पवित्र आत्मा जी हालेलुया धन्यवाद पवित्र आत्मा जी धन्यवाद होली स्पिरिट अरे बाबा शुद्ध रूप दिखाना बाबा थैंक यू जीसस मैं कमांड करता यीशु के नाम में अरे मेरे शुद्ध रूप परमेश्वर आज तेरे लोग तेरी हजूरी दे विच आनंद पाण आज परमेश्वर आनंद की भरपूरी पाण आज इन्हों का सोग आनंद के विच बदल जाए आज बैड न्यूज गुड न्यूज के विच बदल जाए यीशु के नाम में तुसी कर सकते हो तुसी करके भी खाया कि आज भी करने जा रहे हो सारा सोग आनंद के विच बदल जाए सारी चिंता चली जाए सारा बोझ छट जाए अरे मेरे शुद्ध रूपों खाला बाबा थैंक यू जीसस धन्यवाद पवित्र आत्मा जी रे लेबे शुद्ध रूपों खाला बाबा थैंक यू जीसस मैं देख रही आत्मा विच जिन्हां दी उम्र 20 प्लस 35 तक क्या 20 तो लेके 35 साल तक क्या पवित्र आत्मा मैनू कह रहा कि इन्होंने चौकस कर कोई परमान की रूप ना फरमा सके मैं चाहना कि आप जो वचन के अकॉर्डिंग अगर तुम सुन रहे हो देख रहे हो सुन जा रहे हो अगर तुम्हारे सामने कोई भी इवल स्पिरिट की ताकत या उसकी योजनाएं या परमेश्वर के वचन को हटाने की योजनाएं या प्रेयर को हटाने की योजनाएं चर्च आने विच पर विघन पा रहे आ मैं बोलदा कि उन्हां दे नाल समा ना बिताना उन्हां नु डिसमिस करना उन्हां का रिश्ता तोड़ना ताकि परमेश्वर तुहानू अनंत जीवन का मुकुट दे सके हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस हर मेरा बेटी और बेटा इस गल बड़े ध्यान न सुनना और परमेश्वर चाहता कि तुसी बच जाओ हालेलुया परमेश्वर चाहता कि तुसी बच जाओ कोई भी दुष्ट या आत्मा पर एक्सीडेंट ना करवा सके बड़ी हड्डी हड्डी की हिफाजत परमेश्वर करना चाहता है परमेश्वर की आवाज नु सुनो परमेश्वर के वचन नु सुनो और स्टैंड करो कमांड करना शुरू करो हर इवल स्पिरिट की योजना बड़ी लाइफ के विचों डिसमिस होवे और याद रखना कि कई बार शैतान तुहानू नशे विच फरमाएगा पर याद रखो कि हर नशे दे गंदे स्पिरिट नु डिसमिस करना परमेश्वर कहना तुसी करना है तुहाडी आवाज सुनना चाहता है परमेश्वर बड़ी आवाज नु बढ़ाना चाहता है जेड़े हथियार परमेश्वर को दिते आ वचन दे ओनू परमेश्वर का इस्तेमाल करना शुरू करो शैतान का कोई प्रभाव तेरी लाइफ दे विच नहीं आएगा मैं चाहना कि स्ट्रगल तुहाडे खत्म हो यीशु नाम विच अगर तुसी चाहते हैं गॉड तुम्हारी हेल्प करे गॉड तुहानू ब्लेस करे गॉड तुहानू कामयाब करे गॉड तुहानू विदेश लेके जाए गॉड तुहाडे लिए रास्ते खोले गॉड तुहाडे लिए आगे बढ़े तुहानू बतावे तुहानू कुछ करे तुहानू तके तो याद रखो शैतान दे हर एक प्रोजेक्ट नु फेल करो और या योजना नु फेल करो डंकना शुरू करो यीशु के नाम विच रिबेले बे शोदरो बोती काला बाबा बाबा थैंक यू जीसस हालेलुया मैं देख रहा कोई मंदिर पे परमेश्वर नु बुला रहा परमेश्वर दे जीवन नु ब्लेस करना चाहता है पाप दी बदलू तो आजाद करना चाहता गुनाह दी बदलू तो आजाद करना चाहता रे बेले बे शोदरो बोती काला बाबा थैंक यू जीसस मैं देख रहा करन तेरे सारे पापां परमेश्वर जानता है परमेश्वर तेरे कोई भी गल छुपी हुई नहीं परमेश्वर खुली किताब की तरह तेरी लाइफ नु देखता है परमेश्वर तेनू हर जगह देखता है इना सोच के परमेश्वर तेनू तेरे रूम दे विच नहीं देखता तेरा बाहर आना जाना नहीं देखता परमेश्वर हर जगह तेनू वाच करता है परमेश्वर तेनू मौका दे रहा है परमेश्वर तेनू तेरी जिंदगी दे विच और मौका दे रहा है तेनू बुला रहा है ताकि तू अनंत जीवन दा अधिकारी होवे रे बेले बे शोदरो बोली काले बाबा
मैं देख रहा प्रिया दी लाइफ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏਗਾ और रबलबा शोदरबो ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਟ ਰਹੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ तो गॉड तेरे लिए दरवाजे खोल लिया गॉड तेरे लिए रास्ते खोल लिया यीशु के नाम दे विच मैं देख रहा तू कदे भी गरीबी च नहीं जाएगी परमेश्वर तेरे बल नूं वधा रहा तू हमेशा ही धनवाना दी तरह अपनी लाइफ नूं बितावेगी रे बेले बेशोदर को टीला बाबा बाबा हाँ पवित्र आत्मा आइए हम तेरा स्वागत करते हैं धन्यवाद होली स्पिरिट थैंक यू जीसस यस लॉर्ड थैंक यू जीसस हड्डियां दी प्रॉब्लम जान हर पेन बाहर आए जो डिप्रेशन दे विच रहंदे लोग अपने फ्यूचर ले चिंतित आ अपने आने वाले भविष्य ले चिंतित आ परमेश्वर उन्होंने फ्यूचर को ब्लेस कर रहा परमेश्वर कहता चिंता ना कर सारी चिंता यहोवा पे छड़ दे तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे अरे पहले बेशोदर बहुत ही लबा बाबा तू यहोवा पे भरोसा रख तेरे हर एक मनोरथ परमेश्वर वेले से पूरा करता उना समय नंगे तो ना समय तो पहला सही समय ते परमेश्वर तेन बरकत दे रहा है उन समय तेरा शुरू हो चुका है और ये मेरे शुद्ध हो समा तेरा शुरू हो चुका है और परमेश्वर तेरे लोग ब्लेस हो शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे विच हर एक बेटी बेटा ब्लेस हो हर एक बुजुर्ग बच्चा ब्लेस हो यीशु अगर कोई भी किसी स्ट्रगल दे विच किसी भी घर दे विच कलेश या महामारी या बीमारियां या श्राप या यीशु दा नाम लेके डांट दिया अजाब दो पूरी फैमिली दे नाल अजाब हो जाओ अरे आइए पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को छूइए जिनको तूने आज तक नहीं छुआ आज उनको भी छू ले आज उनके भी मन को छू ले थैंक यू जीसस धन्यवाद होली स्पिरिट प्रभु मैं चाहता हूँ तेरे लोग आगे बढ़े हर पीछे धकेलने वाली बदरू को मैं डांटता हूँ बांधता हूँ यीशु के नाम से तेरे लोग ग्रो करें परमेश्वर बच्चे ग्रो करें एजुकेशन में बढ़े और इनके सफर मुबारक हो परमेश्वर जो देशों विदेशों में रहते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए मेरा स्पेशल प्रेयर है यीशु के नाम से परमेश्वर अपने लोगों को छूना शुरू कर तेरी आत्मा को पाए तेरे जलाल को पाए तेरे स्पिरिट को पाए परमेश्वर होली स्पिरिट को पाए उनके वरदान को पाए परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर वो आज अथॉरिटी और अधिकार से शैतान को डांटे ये वरदान दे अपने लोगों को शक्ति दे पावर दे और ये बेले बेशोदर बोली खरा बाबा 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद पवित्र आत्मा जी धन्यवाद पवित्र आत्मा जी प्रभु अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर आराधना वर्षिप के लिए खड़ा कर जलाली खुदा अपने जलाल से भरने के लिए खड़ा कर अनंत जीवन देने के लिए खड़ा कर मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है जिनके घर में फाइनेंशियली पैसे की समस्या चल रही है डोंट वरी परमेश्वर बोलता है कि जब तू मेरे वचन को इस्तेमाल करना शुरू करेगी तू ब्लेस हो जाएगी तू ब्लेस हो जाएगा देखना परमेश्वर तेरे हाथों में बरकत दे रहा है तेरे खेतों तेरे पशुओं में परमेश्वर बरकत दे रहा है इसको रिसीव करो यीशु के नाम से असीम बरकत को रिसीव करो जो ना खत्म होने वाली बरकत है उसको रिसीव करो यीशु के नाम से तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़ेगा तेरा वचन यीशु
तेरा बचा यीशु मेरा मन तोड़ जाए तेरा बचा यीशु मेरा मन तोड़ जाए जीसस प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिलके प्रभु जहाँ जहाँ भी तेरे सेवक पास्टर और सिस्टर ब्रदर्स अगर कोई किसी प्रॉब्लम में अगर कोई किसी बीमारी में है प्रभु अपना समर्थी हाथ बढ़ा और हर सेवक को चंगा कर हर पास्टर को चंगा कर और बल दे परमेश्वर बुद्धि दे परमेश्वर लोगों को कोई नाश करने वाला नहीं लोगों को बचाने वाला और अनंत जीवन तक पहुंचाने वाला हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो अपनी बीमारी के कारण बिस्तरे पर पड़े हैं प्रभु उनके बिस्तरे पलट दे यीशु के नाम से और तेरे वचन से सीखते हैं आप बीमारियों को चंगा नहीं करते बीमारियों के बिस्तरे को भी पलट देते हैं जड़ से हटा देते हैं परमेश्वर आज हमारी स्पेशल प्रेयर है प्रभु जो मेडिसिन पर टिके हुए हैं आज तेरी सामर्थ पर टिके जाएंगे आज तेरे अभिषेक पर टिके जाएंगे उनके सांसों को और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर जिन्होंने दमे की प्रॉब्लम में अच्छा हो जो यीशु नाम में अक्का दी पैरट दी ग्रेटियां जोड़ियां बारा यीशु नाम में रे बेबे शोद्रोबो शुगर ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਾਹਰ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਪਨ ਖੁੱਲੇ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਹਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ रे बेबे शोद्रोबो ਕੰਮ ਬਣ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जो अपना काम बनाना चाहते हो यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ तेरी ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ और परमेश्वर टेस्टमनियां दे नाल आना परमेश्वर तेरे पाबंद दे जकारिया नाल टेस्टमनियां दे परमेश्वर हर नाम दे नाल परचर परमेश्वर रे बेबे शोद्रो बोली खाला बाबा हर प्रभु कच्चे घर बन पक्के हो जाए यीशु नाम में गरीबी दे श्राप जान महामारी दे श्राप जान रे बेबे शोद्रो हर पाप दी बदलू जाए यीशु नाम में नशे दे गंदे तरफ जान और रे बेबे शोद्रो बोली खाला बाबा अरे मेरे विश्वद्रोहो प्रभु जो नशा कर दे लोग मैं उन्हें स्पेशल पे करता हूँ और ये मेरे जेड़े जवान नशा कर दिया प्रभु नशे दियां गंदियां बदरूहाना छड्डण जेड़े लोग जादू टूड़ा काम करके लोकां दी फैमिली नु बर्बाद कर रहे हैं परिवारां नु बर्बाद कर रहे हैं शरीरां नु बर्बाद कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर आज उन्हां नु यीशु दे नाम दे विच बदल दे प्रभु वो जादू टूड़िया तो तेरी सेवा करनी शुरू हो जाए प्रभु परमेश्वर जी हर पैड़ी पत्ती चाहे हर पैड़ा सुबह चाहे तेरा लव इन्हां दे अंदर आ जाए तेरा प्यार इन्हां दे अंदर आ जाए तेरा सुबह इन्हां दे अंदर आ जाए प्रभु परमेश्वर जी आज बड़ी सामर्थ दे नाल तेरे लोग ब्लेस हो यीशु दे नाम दे विच बड़ी सामर्थ इन्हां दे उत्ते उतरे और स्टैंड कर बदलूहा यीशु के नाम में जान यीशु के नाम में परमेश्वर तेरा आत्मा एक चला देना पड़े अरे बेले बेशोधर हो और शिफा चर्च में जिन्हें भी भैन भाई सेवक कमेटी और परमेश्वर विश्वास दूर नेड़े को देश तो जितने कितने मैं स्पेशल प्रेयर स्पेशल हाथ उठाना वाले अरे बेले बेशोधर हो एक कर दे परमेश्वर मैं चाहना कि लॉकडाउन तो बाद कम से कम 2 टेस्टमनियां आज की प्रेयर के द्वारा हो जानी अरे मेरे विश्वदुर बोरी काला बाबा अरे मेरे विश्वदुर बोरी काला बाबा प्रभु तो क्या कि तुसी मेरे गवाह होगे आज गवाही के लिए अपने लोगों को खड़ा कर इस्तेमाल कर परमेश्वर फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हर एक की प्रॉब्लम चाहिए अरे मेरे विश्वदुर हो मैं देख रहा जिन्होंने नाम आग तो शुरू होता खुदा दा आत्मा ने कह रहा कि रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ शैतान तो फरमाएगा पर आज का वचन इस्तेमाल करना के डिसमिस हो जाएगा यीशु के नाम दे विच रे बेले बेशोधर बोधी काला बाबा थैंक यू जीसस यस करिए वर्शिप थैंक यू जीसस
हालेलुया 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 मिलके मिलके सारे मिलके मिलके आप लिखेगा हालेलुया 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 तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु अब आगे चलते तेरा वचन यीशु तेरा तोड़ जाए तेरा वचन यीशु तेरा तोड़ जाए तेरा वचन यीशु तेरा तोड़ जाए आइए सारे प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे पिता जो तू स्वर्ग विच है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग विच पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह ने क्षमा किया है वैसे हमारे प्रार्थना को भी क्षमा, हमें परीक्षा में डाला प्रार्थना क्योंकि राज्य और पकड़मा और मैं सदा तेरी है। आमीन। पिता परमेश्वर ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਮਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ और ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। और ਅਸੀਂ ऑनलाइन मीटिंग लगातार कर रहे हैं और शुक्रवार 8:10 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ और प्रार्थना ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ सत्संगां दे विच शामिल होना और जल्द चर्च खुलन जा रहे हैं, तुहानू इंफॉर्मेशन जिहड़ी आ मिल जाएगी और ਅਸੀਂ मिल के शिफा चर्च घर दे विच आके परमेश्वर की आराधना करांगे, परमेश्वर की स्तुति करांगे। हालेलुया। जब तक चर्च ओपन नहीं हो रहे, थोड़े दिन हो रहा और ऑनलाइन प्रेयर दे विच शामिल रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबनू जय मसीह दी। थैंक यू।